بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منزل.com سے میں ہوں سبیحہ صبا۔ میرے ساتھ جو آج شخصیت ہے میری بہت پسندیدہ شخصیت، نئی نسل کی نمائندہ شاعرہ، آپ کی جانی پہچانی سبیلا انعام صدیقی۔ تو آج ان سے باتیں کرتے ہیں کہ شاعری سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ تو آپ کی شاعری تو ماشاءاللہ میں دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا ہو، رسالے ہوں، نیٹ ہو، ہر جگہ آپ کی شاعری نظر آتی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی کہ آپ نے اپنے ان سارے میڈیمز کو لے کے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو یہی سب کو کرنا چاہیے، ورنہ عام طور پہ لکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور زیادہ بھیجتے نہیں لوگ۔ تو یہ آپ بہت اچھا کر رہی ہیں۔ تو بیٹا کب سے شروع کی آپ نے شاعری؟ ویسے تو میں بچپن سے ہی لکھتی تھی، اسکول لائف سے ہی میں بچوں کی کہانیاں اور نثری نظم وغیرہ لکھتی تھی، لیکن باقاعدہ 6-7 سال سے میں نے بہت سنجیدگی سے اس میں توجہ دینی شروع کر دی، اور غزل اور سب چیزیں لکھی، اور مشاعرہ وغیرہ میں بھی شرکت ہاں، کرنے مشاعروں میں بھی اب جاتے ہیں۔ تو یہ پسندیدہ صنف کون سی آپ کی؟ ویسے تو میں تمام اصناف میں نظم، غزل، ہائیکو بھی کہتی ہوں، لیکن غزل مجھے زیادہ پسند ہے۔ ہاں، مجھے بھی غزل ہی پسند ہے۔ تو میں دیکھا ہے میں نے۔ تو اور یہ جو ہے آپ، ہم ساتھ ساتھ آپ کا کچھ کلام بھی سنتے جائیں گے، ساتھ ساتھ بات کرتے چلیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر کوئی چیز یہ غزل سامنے آگے میں سنانا چاہوں گی۔ میں دریا ہوں مگر دونوں طرف ساحل ہے تنہائی، میں دریا ہوں مگر دونوں طرف ساحل ہے تنہائی، تلاطم خیز موجوں میں میری شامل ہے تنہائی، میں دریا ہوں مگر دونوں طرف ساحل ہے تنہائی، آپ داد دے سکتے ہیں۔ تلاطم خیز موجوں میں میری شامل ہے تنہائی، محبت ہو تو تنہائی میں بھی ایک کیف ہوتا ہے، محبت ہو تو تنہائی میں بھی ایک کیف ہوتا ہے، تمناؤں کی نغمہ آفری محفل ہے تنہائی، محبت ہو تو تنہائی میں بھی ایک کیف ہوتا ہے، تمناؤں کی نغمہ آفری محفل ہے تنہائی، ہجوم ریت سے دوری نے یہ ماحول بخشا ہے، ہجوم ریت سے دوری نے یہ ماحول بخشا ہے، اکیلی میں میرا کمرہ ہے اور قاتل ہے دوری نے یہ ماحول بخشا ہے، اکیلی میں میرا کمرہ ہے اور قاتل ہے تنہائی، کسی نے تو تخیل کو میرے پرواز بخشی ہے، کسی نے تو تخیل کو میرے پرواز بخشی ہے، خدا کا شکر ہے جو اب کسی قابل ہے تنہائی، کسی نے تو تخیل کو میرے پرواز بخشی ہے، خدا کا شکر ہے جو اب کسی قابل ہے تنہائی، خدا حسرت زدہ دل کی تمناؤں سے واقف ہے، خدا حسرت زدہ دل کی تمناؤں سے واقف ہے، دعائیں روز و شب کرتی ہوئی سائل ہے تنہائی، خدا حسرت زدہ دل کی تمناؤں سے واقف ہے، دعائیں روز و شب کرتی ہوئی سائل ہے تنہائی، کسی کی یاد ہے دل میں ابھی تک انجمن نارا، کسی کی یاد ہے دل میں ابھی تک انجمن نارا، سبیلا کون سمجھے گا کہ میرا دل ہے تنہائی، کسی کی یاد ہے دل میں ابھی تک انجمن نارا، سبیلا کون سمجھے گا کہ میرا دل ہے تنہائی، میں دریا ہوں مگر دونوں طرف ساحل ہے تنہائی، تلاطم خیز موجوں میں میری شامل ہے تنہائی۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اچھا یہ آپ کو گھر کا ماحول کیسا ہے؟ یعنی آپ کو بڑی کیا بڑی موقعت، بہت اچھا ماحول ہے؟ والدین کی طرف سے تو بہت تعاون ہے، اور والد صاحب کا میرا اردو ادب، والد صاحب کو اردو ادب سے کافی شغف تھا، ان کا مطالعہ تھا، تو ان سے بھی مجھے یہ شوق انہیرٹ ہوا۔
والدہ کو تو میں نے ساتھ دیکھا ہمیشہ، والدہ جب بھی ہمیشہ بہت بہت تعاون ہی دیتی زیادہ ہیں ہاں ہمیں. کرتی ہیں. اچھا اچھا. اور بہن بھائیوں میں بھی کوئی شاعر ہے کوئی نہیں؟ یا شوق ہے شوق ہے ایک سننے بھائی کا؟ کو ہاں سننے کا شوق ہے، ویسے شاعری نہیں کرتا. اب ویسے بس آپ کرتی ہو بہن جی بھائیوں جی. میں. اچھا. اور والدین نے ویسے ادبی وہ تو ہے لیکن انہیں ان کی طرف سے بھی نہیں آئی شاعری؟ ان کو شوق پڑھنے کی حد تک تو خاندان میں سب کو شوق تھا، اور کرتے بھی رہے تھوڑا بہت، مگر اس طرح سے مشاعروں اور منظر عام پہ نہیں آئے. ہاں ہاں چلیں بہت اچھا ہے یہ تو. اور اس کے علاوہ آپ نے اصلاح کس سے لی یا کس سے آپ متاثر ہیں جن لوگوں سے؟ میں نے متاثر تو ویسے تو میں نے مطالعہ کر رہی ہوں ہاں، لیکن ہاں یہ کہ بہت شروع میں نے لیاقت علی عاصم سے بہت اسٹارٹ تھا، آج سے 7 سال پہلے ان سے انہوں نے مجھے فنی عروض وغیرہ سکھائے تھے. اچھا اچھا. ہاں بڑے اچھے استاد شاعر ہیں. نہیں ہاں باقاعدہ استاد انہوں نے وہ نہیں بناتے، لیکن ہاں ابتدائی چیزیں جو تھیں آج سے تقریباً وہ 4 سال. اچھا. تو اس کے بعد اس کے بعد نہیں، اس کے بعد چل پڑیں گے، اس کے بعد کوئی استاد ملا نہیں کیونکہ اس طرح کا کوئی وہ نہیں تھا. لیکن ہاں یہ ہے کہ اب میں 1-2 سال سے جب میں کچھ لکھتی ہوں تو اب تو کیونکہ ٹائم گزر چکا ہے تو اتنا اصلاح کا معاملہ اور اردو مسئلہ مجھے ہوتا نہیں ہے. لیکن میں میرے ایک انکل ہیں قمر نقشبندی انڈیا کے، تو میں ان کو ضرور پڑھ کے ایک دفعہ سنا دیتی ہوں، تو ہمیں اتنی اچھی غلط تو نہیں. اب تو ماشاءاللہ بہت پختگی آ گئی نا. اور آپ سب وہ ایک ٹائم تھا جب بہت اسٹارٹ کیا تھا تو فنی عروض مجھے 4-5 غلطوں تک مجھے لیاقت علی عاصم نے سکھائے تھے. اس کے بعد پھر وہ تو یہ ہر اس میں اصل میں اندر سے ہوتا ہے نا، تو پھر کسی بھی بحث میں سب چل پڑتے ہیں. جی. اور جب پھر اس کے بعد میں نے بہت ساری چیزیں، کیونکہ مجھے استاد نہیں ملا تو میں نے ویب سائٹ کتابوں سے عروض سے، یعنی ویسے تو کرتی رہتی تھی لیکن یقیناً فنی معاملات بہت نازک ہوتے ہیں، اسپیشلی جب آپ غزل کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہوتا ہے، تو وہ چیزیں میں نے مطالعے سے اپنی کمی دور کی. بہت اچھا. مطالعہ مشاہدہ یہ سب چیزیں کام آتی ہیں نا. تو نظم میں کون سی آپ نے؟ نظم بھی میں نے جو ہے نظم ایک نظم میں نے ابھی مجھے ایسے ہی یاد ہے حالات حاضر کے اس میں تناظر میں کہی تھی، یہ آنکھ منتظر ہے کسی انقلاب کی، شعلے بھڑک رہے ہیں اناد و فساد کے، شعلے بھڑک رہے ہیں اناد و فساد کے، اس دور آگہی میں تو جینا عذاب ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں اناد و فساد کے، اس دور آگہی میں تو جینا عذاب ہے، مکر و فریب کا یہاں ہے جال سا بچھا، مکر و فریب کا یہاں ہے جال سا بچھا، سچ کا یہاں تو رہنا ہی مطلق حرام ہے، تازہ ہوا بھی کیسے ملے نسل نو کو جب، تازہ ہوا بھی کیسے ملے نسل نو کو جب، آب و ہوا میں پھیلی بو آلودگی سی ہو، تازہ ہوا بھی کیسے ملے نسل نو کو جب، آب و ہوا میں پھیلی بو آلودگی سی ہو، منظر یہ سارے دیکھ کے آنکھیں برس پڑی، منظر یہ سارے دیکھ کے آنکھیں برس پڑی، ہے جان کی امانہ ہی محفوظ مال زر، یا رب دعا ہے رات کی کالی گھٹا ہٹے، یا رب دعا ہے رات کی کالی گھٹا ہٹے، ہو جائیں بارشیں یہاں انوار سحر کی، یا رب دعا ہے رات کی کالی گھٹا ہٹے، ہو جائیں بارشیں یہاں انوار سحر کی، صورت نظر میں آئے کسی چارہ گر کی اب، صورت نظر میں آئے کسی چارہ گر کی اب، یہ آنکھ منتظر ہے کسی انقلاب کی. بہت اچھے بہت اچھے. ابھی آپ ایک آئی ہیں ایک مشاعرے سے نوجوان نسل کے، تو یہاں کا ماحول ابھی کیسا لگتا ہے کراچی کا؟ کراچی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ٹیلنٹ ہے، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کے مواقع نہیں ملتے جس میں ینگ ٹیلنٹ کو بہت فروغ دیا جائے، ان کے ٹیلنٹ کو. اور
یہ ادبی سیاست کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارا نیو ٹیلنٹ اتنا سامنے نہیں آ رہا ہے، لیکن ٹیلنٹ بہت ہے، کافی لکھ رہے ہیں، کافی لکھ رہے ہیں، ان کو منظر عام پہ لانے کی ضرورت ہے، چاہیے. بالکل بالکل، یہ تو صحیح ہے. اور 14 اگست کا دن ہے تو اس حوالے سے بھی میں نے ایک مختصر سی بس میں آپ کے پیج پہ دیکھتی ہوں، ویب سائٹ میں آپ کی جو یہ فیس بک پہ، تو آپ بڑا یعنی حالات حاضرہ میں بھی لکھتی ہیں. جی جی، تو وہ میں نے ایک دو بڑے اچھے تھے. پہلے اگر آپ اچانک سے آپ کا آنا ہوا ورنہ میں وہ نکال کے رکھتی ہوں، میں بھی وہ پڑھ کے سناتی جو مجھے اچھے لگے تھے، لیکن وہ اگلے کسی پروگرام میں ہم انشاءاللہ کریں گے. تو آپ سنائیے. آج کے دن کے حوالے سے ایک مختصر سی نظم ہے. مل کے غفلت کے اندھیروں میں اجالا کر دیں، مل کے غفلت کے اندھیروں میں اجالا کر دیں، کیوں نہ چھائی ہوئی ظلمت کا مداوا کر دیں. مل کے غفلت کے اندھیروں میں اجالا کر دیں، کیوں نہ چھائی ہوئی ظلمت کا مداوا کر دیں. ہے نئی صبح کا اس پاک زمین پر جو طلوع، ہے نئی صبح کا اس پاک زمین پر جو طلوع، اس کو سب مل کے ترقی سے شناسا کر دیں. ہے نئی صبح کا اس پاک زمین پر جو طلوع، اس کو سب مل کے ترقی سے شناسا کر دیں. ماں کی آغوش کی مانند ہے یہ پاک زمین، ماں کی آغوش کی مانند ہے یہ پاک زمین، کیوں نہ ہم اس کے ہر ایک دکھ کا ازالہ کر دیں. ماں کی آغوش کی مانند ہے یہ پاک زمین، کیوں نہ ہم اس کے ہر ایک دکھ کا ازالہ کر دیں. خواب اقبال نے قائد نے جو فرمان دیا، خواب اقبال نے قائد نے جو فرمان دیا، ان کی توقیر کا ہم خود کو حوالہ کر دیں. خواب اقبال نے قائد نے جو فرمان دیا، ان کی توقیر کا ہم خود کو حوالہ کر دیں. یہ زمین شمس و قمر لالا اگل باد صبا، یہ زمین شمس و قمر لالا اگل باد صبا، آؤ ان کے لیے پیدا نیا حالہ کر دیں. یہ زمین شمس و قمر لالا اگل باد صبا، آؤ ان کے لیے پیدا نیا حالہ کر دیں. مل کے غفلت کے اندھیروں میں اجالا کر دیں، کیوں نہ چھائی ہوئی ظلمت کا مداوا کر دیں. بہت اچھا یہ آپ نے سنائی. پاکستان جو ہے یہ ہماری کتنی بڑی نعمت ہے، جو بزرگوں نے اس کو بنایا اور اتنی جدوجہد کے بعد. تو آپ کیسا سوچتی ہیں؟ انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھتا جا رہا ہے، انشاءاللہ بڑھتا جائے گا، اور انقلاب آ گیا انشاءاللہ ضرور ایسا انقلاب آئے گا کہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ، اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا انشاءاللہ. بہت امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ بہتر حالات ہوں گے. تو میں نے کہا نئی نسل سے پوچھا نا، جنہوں نے کافی جدوجہد بھی کی ہے اور دعائیں بھی کی ہیں، سب کچھ. اور اس سلسلے میں بھی سیاسی تناظر میں بھی میرا ایک شعر تھا جو 2 لائن شاید مجھے یاد ہوں گے. گلے مل کر سیاست کر رہے ہیں، گلے مل کر سیاست کر رہے ہیں، شرافت سے ضلالت کر رہے ہیں. گلے مل کر سیاست کر رہے ہیں، شرافت سے ضلالت کر رہے ہیں. صفائی پر صفائی آ رہی ہے، صفائی پر صفائی آ رہی ہے، لٹیرے بھی وکالت کر رہے ہیں. یہ مطلب کیا یہ نئی نسل کے ہے نا، مطلب اسی طرح سے جو آپ محسوس کرتی ہیں وہ آپ لکھتی ہیں. بہت اچھی بات ہے. جو آپ کا جی چاہے کس کو بتاتے کس سے چھپاتے سراغ دل، کس کو بتاتے کس سے چھپاتے سراغ دل، چپ سادھ لی ہے زخم دکھایا نہ داغ دل. کس کو بتاتے کس سے چھپاتے سراغ دل، چپ سادھ لی ہے زخم دکھایا نہ داغ دل. کیسے کرے بیان غم جاں کی داستاں، کیسے کرے بیان غم جاں کی داستاں، اے کاش گل کھلائے ہمارا یہ باغ دل. کیسے کرے بیان غم جاں کی داستاں، اے کاش گل کھلائے ہمارا یہ باغ دل. جب راگ بن گئے تو کہا یہ حریف نے، جب راگ بن گئے تو کہا یہ حریف نے،
जल जल के वो जलाते रहे हैं चिराग दिल। वाह वाह वाह, जब रात बहुत बन अच्छे, गए बहुत तो अच्छे। कहा ये हरीफ ने, वाह, जल जल के वो जलाते रहे हैं चिराग दिल। बहुत अच्छे, वाह। जिससे मिले तवील जमाना गुजर गया, जिससे जिससे मिले तवील जमाना गुजर गया, शायद उसी के जहन में हो कुछ सुराग दिल। वाह वाह, बहुत अच्छे, जिससे वाह, वाह। मिले तवील जमाना बहुत गुजर अच्छे, गया, बहुत अच्छे। शायद उसी के जहन में हो कुछ सुराग दिल। रखती नहीं सबीला कभी ऐब पर नजर, रखती नहीं सबीला कभी ऐब पर वाह नजर, वाह, बहुत अच्छे, मसरूफ बहुत अच्छे। प्यार में रहा उसका फराग दिल। वाह वाह वाह, रखती नहीं सबीला कभी ऐब पर नजर, बहुत मसरूफ अच्छे। प्यार में रहा उसका फराग दिल। बहुत अच्छे, वाह किसको वाह वाह। बताते किससे छुपाते सुराग दिल, चुप साध ली है जख्म दिखाया मदाग दिल। वाह, और दो शेर मुझे याद आ रहे हैं जो मेरे बहुत मशहूर भी हैं और अक्सर जरूर शायरों में फरमाइश होती है। इशारा। वफा के राज पे पर्दा नहीं उठाऊंगी, वफा के राज पे पर्दा नहीं उठाऊंगी, मैं दिल के जख्म हर एक हाल में छुपाऊंगी। वाह वाह, वफा के राज से पर्दा नहीं उठाऊंगी, मैं दिल के जख्म हर एक हाल में छुपाऊंगी। वाह वाह वाह। अगर तुम्हारी निगाहों में ये खटकता है, अगर तुम्हारी अगर निगाहों में तुम्हारी निगाहों में ये खटकता है, सुनो मैं आज से काजल नहीं अरे वाह लगाऊंगी। वाह, अगर वाह, तुम्हारी वाह, निगाहों में ये ये खटकता है, वाह, सुनो मैं आज से काजल नहीं लगा। लगाऊंगी। बहुत अच्छा, मुझे फिर सुनाएंगे। अगर तुम्हारी निगाहों में ये खटकता है, वाह, अगर तुम्हारी निगाहों में ये खटकता है, सुनो मैं आज से काजल नहीं वाह लगाऊंगी। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सुनाइए, अब जरा सुनते हैं आपसे गजलें। हाँ, एक और गजल सामने आ गई। वो आलम तिश्नगी का है सफर आसान नहीं लगता, वो आलम तिश्नगी का है सफर आसान नहीं लगता, बज़ाहिर तो मुझे बारिश का भी इम्कान नहीं लगता। वाह 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 वाह, वो आलम तिश्नगी का है सफर आसान नहीं लगता, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बज़ाहिर तो मुझे बारिश का भी इम्कान नहीं लगता। वाह, वाह, ये दिल जागीर है जिसकी उसी के नाम करती है, वाह, ये दिल जागीर है जिसकी उसी के नाम करती है, जो मेरे दिल के आंगन में मुझे मेहमान नहीं वाह, लगता। वाह, वाह। ये दिल जागीर है जिसकी उसी के नाम कर दी है, जो मेरे दिल के आंगन में मुझे मेहमान नहीं लगता। वाह, नई कदरें नई तहजीब का आगाज होती हैं, वाह, नई कदरें नई तहजीब का का आगाज आगाज होती होती हैं, गुलिस्तानी अदब हर किस कभी वीरान नहीं वाह, लगता। वाह, वाह, वाह। नई बहुत अच्छे, कदरें वाह। नई तहजीब का आगाज होती हैं, गुलिस्तानी अदब हर किस कभी वीरान नहीं बहुत लगता। अच्छे, बहुत अच्छे। कहाँ का फक्र कैसा नाज मन आलम के वाह मंदानम, वाह वाह, कहाँ का फक्र कैसा नाज मन आलम आलम के के मंदानम, मंदानम, मगर जो रब से पाया है मुझे अर्जा नहीं लगता। वाह वाह, कहाँ बहुत का अच्छे, वाह, फक्र कैसा नाज मन बहुत अच्छे, आलम वाह वाह, के मंदानम, मगर जो रब से पाया है मुझे अर्जा नहीं लगता। बहुत अच्छे, वाह वाह। खुदा रखे सबीला हर घड़ी माँ बाप का साया, खुदा रखे सबीला हर घड़ी माँ बाप का साया, दुआ से जिनकी तूफान भी मुझे तूफान नहीं लगता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खुदा रखे सबीला हर घड़ी माँ बाप बहुत का अच्छा, बहुत साया, अच्छा, बहुत अच्छा। दुआ से जिनकी तूफान भी मुझे तूफान नहीं लगता। वो आलम तिश्नगी का है सफर आसान नहीं लगता, बहुत अच्छा, बज़ाहिर तो मुझे बारिश का भी इम्कान नहीं बहुत लगता। अच्छे, वाह वाह।
अच्छा जमीला, ये जो फैज अहमद फैज, अहमद फराज, अहमद नदीम काज़मी, नासिर काज़मी, ये इनको भी पढ़ा आपने? मैंने पढ़ा तो है सबको, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा मुताला बहुत ज़्यादा वसी है। हाँ हाँ हाँ, पढ़ा है मैंने इनको। अच्छा, तो इनमें अच्छे कौन गजल के हैं, तो आप कौन सा कौन ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये नहीं पता अभी? गजल के हवाले से तो मुझे, मैंने परवीन शाकिर हो गई, राफत यासिन हो गए, हाँ उसमें अच्छा फराज फैज वगैरह, नासिर काज़मी। नासिर काज़मी वगैरह। हम्म, मुझे गजल में जैसे अपना अस्लूब होता है कि बहुत सादगी से, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं, अभी रिसेंटली हुमैर राहत ने भी मेरे बारे में मजमून लिखा था, तो उनका भी ये कहना था कि बहुत सादगी से, जिस तरह से उसकी शख्सियत है सबीला की, बहुत उसी तरह से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। और वैसे बड़ा आपका अंदाज भी बड़ा मुअद्दब हो, बड़ों से और बड़े अच्छे तरीके से मिलती हो, इसलिए आप सबको प्यारी हो माशाल्लाह, सब लोग पसंद करते हैं। और बड़ी इज्जत के साथ आप आगे की तरफ को जा रही हो, बड़ा अपना एहतराम बीच में पैदा कर रही हो, तो ये बहुत अच्छा रवैया होता है। ये बहुत तेजी से नहीं आगे की तरफ भागना चाहिए। तो जो आप उन्हें नई जो बच्ची आगे आना चाहती हैं, उन्हें सीखना चाहिए। आप बगैर, मैं समझती हूँ बगैर बड़ों के एहतराम के और किसी भी चीज की इज्जत के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब कि अगर आप किताब की भी इज्जत करते हैं तो किताब आपको इल्म से फैज याद करता है, कलम की इज्जत करेंगे, इसी तरह से अपने सीनियर्स की इज्जत करेंगे तो कल हम भी उसी मुकाम पे आएंगे। तो नहीं ऐसे होता है कि कोई भी नेकी, कोई भी अच्छा ऐसे होता है कि आप उधर फेंके तो वापस आपकी तरफ आती है, आप दूसरों की इज्जत करते हैं, आपको मिलती है। अभी आपने नेकी कही तो मुझे वो इसी पे एक शेर याद आ गया। ये तो अच्छी बात है, आपको अभी मुझे मेरे सीनियर्स ने भी मुझे काफी शेर की हौसला अफजाई की, तो मुझे वही एक शेर याद है। इसी इसी ख्याल से नेकी जरूर करती हूँ, इसी ख्याल से नेकी जरूर करती हूँ कि बूंद बूंद से तालाब भर ही जाएगा। इसी ख्याल से नेकी जरूर करती हूँ कि बूंद बूंद से तालाब भर ही जाएगा। बहुत अच्छे, वाह। और भी सुनाए कोई अगर आपको कोई याद है? एक नज्म आ गई है तो मैं, बेख्याली में तकलीफ। ख्याला तो एहसास जो बेसाख्ता लिख दिए हैं, न जाने वो कब से दिलो जां के अंदर छुपे थे किसी राज जैसे। कलमबंद होने को बेचैन थे कई दर्द उलझे सवालात, जो सफ़े पे सजने को बेताब थे वो सब कलम से मेरे मोतियों की तरह अब बरसने लगे हैं, सभी रक्स करने लगे हैं। मेरी चश्मे पूनम जो सैलाब कैमरे की तरफ भी देखिए, मेरी चश्मे पूनम जो सैलाब रोके हुए है, सितारे चमकते हैं मेरी पलक पर, उन्हें मैं रकम कर रही हूँ, उन्हें मैं रकम कर रही हूँ। जो तूफान है मौजज़त मेरे अंदर, वो अरमान वो ख्वाब कई लाशऊरी मज़ामीन बनकर वड़क जगमगाने लगे हैं, सभी रक्स करने लगे हैं। और अब इसी जज्ब को एहसास के ज़ेर साया गजल फूल बनकर महकती है, कभी नज्म गाती है वो गीत के जो बेख्याली में तकलीफ पाकर बनाती है रंगीन बहकर। ये बज़्म सुखन को सजाने पे माइल ख्यालात सब रक्स करने लगे हैं, कलम से मेरे मोतियों की तरह अब बरसने लगे हैं, सभी रक्स करने लगे हैं। बहुत अच्छी ताज़ा गजल जो अभी इसरार पे मैंने रशियन सेंटर में भी पढ़ी। अच्छा। और दोस्तों को भी बहुत पसंद है। जरूर सुनाएं। बातें सरसर भी कुर्बत की चलती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे। गजल की खास मुनक़ता करके गजल की खास बात यही मुकम्मल एक निसाई लहजे की गजल है। यानी अभी तो सियासी तनाज़ुर और मुख्तलिफ चीजें भी आ रही थी ना, तो ये मुकम्मल तौर पे एक निसाई। असल में ये जब आप गजल लिखे तो फिर ये निसाई और रोनी होते हैं। जी नहीं, ये इस गजल की ये जो कैफियत बता रही है। बातें सरसर भी कुर्बत की चलती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे। बातें सरसर भी कुर्बत की चलती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे। जुल्फ हाथों से तेरे संवरती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे। बातें सरसर भी कुर्बत की चलती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे।
जुल्फ हाथों से तेरे संवरती रहे, बहुत अच्छे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे, बहुत अच्छे, तेरी चाहत गुलाबों की खुशबू बने, मेरे दीवार दर में कुछ ऐसी बसे, तेरी चाहत गुलाबों की खुशबू बने, वाह, वाह, मेरे दीवार दर में कुछ ऐसी बसे, वाह, 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 तेरी महकार कमरे से आती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे, वाह, वाह, तेरी चाहत बहुत गुलाबों अच्छे, की बहुत खुशबू अच्छे, बने, मेरे दीवार दर में कुछ ऐसी बसे, तेरी महकार कमरे से आती रहे, वाह, वाह, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे, तेरे एहसास की तन पे चादर लिए, तेरे हमराह रक्सा में ऐसे रहूं, तेरे एहसास बस, की तन पे चादर लिए, वाह, तेरे हमराह रक्सा में ऐसे रहूं, प्यार की मुझ पे बदली बरसती रहे, वाह, वाह, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे, बहुत अच्छे, बहुत रूह से रूह का रब्त ऐसा बने, वाह, तेरे हाथों में जैसे मेरा हाथ हो, वाह, वाह, रूह से रूह का रब्त ऐसा बने, तेरे हाथों में जैसे मेरा हाथ हो, वाह, फिर मुलाकात ख्वाबों में होती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे, बहुत अच्छे, रूह से रूह का रब्त ऐसा बने, तेरे हाथों में जैसे मेरा हाथ हो, बहुत अच्छे, वाह, वाह, फिर मुलाकात ख्वाबों में होती रहे, वाह, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे, मेरी गजलों में तेरा ही मजमून हो, मेरी नज़मों में तू मुझसे बातें करे, वाह, 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 मेरी गजलों में तेरा ही मजमून मजमून, हो, वाह, वाह, मेरी नज़मों में तू मुझसे बातें वाह, करे, यूं बयाज़े तमन्ना बिखरती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे, बहुत अच्छे, वाह, मेरी गजलों में तेरा ही मजमून हो, मेरी नज़मों में तू मुझसे बातें करे, बहुत अच्छे, यूं बयाज़े तमन्ना बिखरती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती बहुत रहे, अच्छे, सबीला बहुत अच्छा प्यार सुना के रही हो, साथ बहुत अच्छे, रंगों वाह, की कौसे खुदा वाह, लेके आए सबीला वो मिलने कभी, प्यार के साथ रंगों की कौसे खुदा लेके आए सबीला वो मिलने कभी, बहुत अच्छे, जिंदगी फिर वहीं रुक के हंसती रहे, बहुत अच्छे, वाह, दिन निकलता रहे शाम बहुत ढलती अच्छे, वाह, रहे, वाह, वाह, बातें सरसर भी गुर्बत की चलती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे, जुल्फ हाथों से तेरे संवरती रहे, बहुत अच्छे, दिन निकलता रहे शाम ढलती बहुत रहे, अच्छे, वाह, वाह, बहुत अच्छी आप सुनाई अपनी गज़लें, और अब ये हम आखिरी मरहले की तरफ हैं, तो फिर अपनी जो बहुत पसंदीदा है या ऐसी कलाम आप सुनाइए कुछ अगर सुनाना चाहें तो, कि या ये फिर एक मुलाकात आपसे फिर रखेंगे, जी जी इंशाल्लाह, उस पे फिर उसमें फिर ये सुनेंगे, और आपसे मुलाकात जल्दी में, बहुत अच्छा लगा आपका आना, आपका और बुलाने बुला का तो बहुत मैं शुक्रिया, कि काफी, मधु करने का बहुत शुक्रिया, नहीं मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि आप आए, लेकिन आपकी कुछ मजबूरियां थी, उसकी वजह से डिले हुआ, लेकिन आप अचानक आई तो बहुत अच्छा बहुत लगा, शुक्रिया बहुत आपका, मजा आया, तो फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी, और आपसे और बहुत सारा कलाम सुनेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह, नई नस्ल के लोग सुनना चाहते हैं, बाद लोग ये समझते हैं कि शायरी खत्म हो रही, शायरी मर रही है, मैं ये नई समझती हूँ नस्ल जब से तक खत्म हो रही उर्दू जिंदा है तब तक शायरी जिंदा है, और उर्दू तो माशाल्लाह से अब पूरी दुनिया में बहुत तरक्की कर है, रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो शायरी भी जिंदा रहेगी इंशाल्लाह, हाँ, और ये कि नई नस्ल का ये समझा जाता है, बाहर के मुल्कों में तो है, मानते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई, यहाँ तो नए शायर हैं बहुत, यहाँ पे है लेकिन इस तरह के काम नहीं हो रहे जिसमें जिससे वो सामने आए, उनको प्रमोट किया जाए, उन्हें सामने लाया जाए, हाँ, वो तो काम नहीं हो रहे, होना चाहिए, हाँ वो हाँ, प्लेटफॉर्म उनको नहीं हुआ, इस सिलसिले की अब ये कड़ी है कि यहाँ पे इंशाल्लाह हम भी इसमें उर्दू मंजिल में इसके लिए काम कर रहे हैं, जी और ये नौजवानों को भी ज्यादा से ज्यादा बुलाना चाह रही हूँ, मैं बहुत कदर करती हूँ नौजवानों की, जी शायरी को पसंद करती हूँ, और वो इंशाल्लाह देखेंगे लोग कि हम बहुत जल्दी नए शायरों को ज्यादा बुलाएंगे, तो उसके साथ ही आपसे भी इजाजत लेती हूँ, और अपने नाज़रीन से भी, अल्लाह बहुत हाफ़िज़, अल्लाह शुक्रिया, अल्लाह।